सरकार की मंशा भी इन्हों थका दो, बुला के थका दो इन्हों, पर असीं थकन वाले नहीं। असीं सारी यूनियन एक हो गई, किसानों को संयुक्त मोर्चा बना लिया असीं भी, पर असीं थकांगे नहीं। असीं अपने हकों लई लड़ते रहांगे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਖਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। 6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਲਾਜ ਫੋਰਨਾ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿੱਲ ਦਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ 40% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਕੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ नहीं करांगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। देख सकते हैं आप आज फिर सिविल हॉस्पिटल में हड़ताल है। इस बार सिविल अस्पताल के ये तमाम डॉक्टरों स्टाफ की ओर से एक इतिहास रच दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 6 दिनों तक हड़ताल रही है, लेकिन सरकार सो रही है। इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और इनसे बात करने के लिए कोई भी विधायक, मंत्री या अधिकारी नहीं आ रहा है। आखिरकार क्यों सब सो रहे हैं? मरीज परेशान हो रहे हैं, समझ से परे है। अब देख सकते हैं किस तरह इनकी ओर से आज भी पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम ये सेहत विभाग के डॉक्टर हैं और वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, और इस बार उन्होंने सिरों पर काली पट्टियां बांध ली हैं और ये ऐलान कर दिया है यदि सरकार इनके जो एनपीए और दूसरे भत्तों को बहाल नहीं करती है तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब देख सकते हैं महिलाएं, डॉक्टर तमाम लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं जो ये हड़ताल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे लंबे समय से ठेका प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं, 7,000 रुपया उन्हें दिया जा रहा है। उनका खून जो है सरकार चूस रही है। ये पक्के के लिए किए जाने को लेकर ये अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का बनाया गया है और इस बार इनका ये कहना है कि इसको डस्टबिन में फेंका जाएगा। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले भी एक ऐसा ही पुतला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बनाया गया था, जब उसे पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाया गया और कैप्टन के पुतले का, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले का पोस्टमार्टम किया गया। इस बार ये जो पुतला बनाया गया है ये वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का बनाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही है। जब अपने भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो सरकार अपने भत्ते बढ़ाई जाती है। एक नेता 6 पेंशनें ले रहा है, इस देश को खून लगा हुआ है, लेकिन सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पुतले को सिविल अस्पताल के मेन एंट्रेंस की सीढ़ियों पर रख दिया गया है और अब इसे 4 लोग कांधा देने के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि मनप्रीत बादल जो है वो मुलाजिम विरोधी हो रखा है। कहना कि खजाना खाली है। अब खजाना जो है खाली किसने किया है? हम तो हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। हमारे हर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि हर साल हमारे 2 महीने की जो तनख्वाह है, जो वेतन है हमारा, वो टैक्स के रूप में चला जाता है। अब सरकार ने कोरोना की महामारी में काम करने वालों को ये सिला दिया है कि उनके एनपीए को घटा दिया गया है। पिछले 6 दिनों से ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है। कोई मंत्री, कोई नेता इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने भी यहाँ पर आके इनसे मिलने की जहमत तक नहीं उठाई कि आखिरकार ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और अगर इनकी आश्वासन दे दिया जाता तो शायद ये हड़ताल टल सकती थी। हमारे नेताओं और अफसरों ने इस हड़ताल को संजीदगी से नहीं लिया, जिससे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब क्योंकि अब ये जो नेता हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं अपने इलाज प्राइवेट अस्पतालों और विदेशों से करवाते हैं, इसलिए इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप देख सकते हैं वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की जो है पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है। इसमें महिलाएं भी शामिल है, सेहत विभाग की ये महिलाएं। क्या नाम है जी थोड़ा?
ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ANMLH ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ANMLH ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 5-5 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ OPD ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ OPD ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, NPA ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये देखिए, ये जो मनप्रीत बादल के जो पुतला बनाया गया है, उसकी पुतले की जो अर्थी है उसे सिविल हॉस्पिटल के गेट के बाहर ले जाया जा रहा है। अब इनका क्या ये कार्यक्रम है ये तो अब यही बताएंगे। अब ये देखिए, मनप्रीत बादल के पुतले को सिविल अस्पताल के गेट पर रख दिया गया है और नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी संघर्ष को तेज किया जाएगा। अगला अल्टीमेटम इनकी ओर से 20 जो जुलाई दिया गया है, 19 तारीख तक अगर मांगे नहीं मानती है सरकार, यानी कि आज 14 जुलाई हो गई है और 5 दिन का समय और इन कर्मचारियों और डॉक्टरों की ओर से किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मंच पर तमाम संस्थाएं आ गई हैं जो कि सरकार के लिए आने वाले चुनावों में भी घातक हो सकता है। पहले सरकार को पहले ही किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है, टीचर जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं और भी कई लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी कई मांगे हैं लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। हमारे साथ हैं एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश शर्मा। राकेश जी, आज इतिहास च पहली बार होया कि लगातार सिविल हॉस्पिटल 'ਚ 6 दिन स्ट्राइक रही है। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਜੀ, 6 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਯੁਕਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੈਮਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਲਾਜ ਫੋਰਨਾਂ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿੱਲ ਦਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ 40% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ मिलते हैं, इन्होंने 100% मिलते हैं। देखिए इनका कहना है कि अपने लिए इनके पास सब कुछ है, अपनी 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, अपना इलाज जो बाहर से करवाते हैं, लेकिन मुलाजिमों को देने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या सरकार कौन चाह रहा है कि मुलाजिमों के साथ इस तरह मुलाजिम सड़कों पर आते रहें? अब ये देख सकते हैं, ये इसके जो मनप्रीत सिंह बादल के पुतले को जो है वो आग लगाई जा रही है। इससे पहले शनिवार को पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले का पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद उसे आग लगाई गई। लेकिन आज इसे यहाँ पर बाहर रखकर सिविल हॉस्पिटल के गेट के ठीक सामने मनप्रीत सिंह बादल के पुतले को आग लगा दी गई है और लगातार मुलाजिमों की ओर से नारेबाजी की जा रही है। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ NPA ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ? ਉਹਦੇ ਜਿੰਦੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਟਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢਿੱਡ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਵੈਣ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ MLA ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। HOD ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ क्यों नहीं आए? सिविल सर्जन साहब देखिए इनका कर्मियों का रोष है। इनका कहना है कि सिविल सर्जन साहब को आके हमारी बात सुननी चाहिए थी। हम आज 6 दिन हो गए हैं हड़ताल पर हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ हैं यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके भी एसोसिएशन के जो हैं, क्या नाम है जी डॉक्टर ਤੁਹਾਡਾ? ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, 11 ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, 1 MP ਹੈ, 2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ NPA ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਦੇਖिए ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। पढ़ा लिखा वर्ग है, तो अं प्रोटेस्ट कर ली तो सड़कों से तुरे फिरते, गलियां तुरे फिरते हैं। बात करेंगे पीसीएमएस के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन, उनके साथ उनका क्या कहना है। डॉक्टर मदन, डॉक्टर साहब 6 दिन हो गए हैं, पहली बार इस तरह होया है कि लगातार 6 दिन सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਰ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਈਰਾ ਬਜਾਜ, ਐਨਐਸਥੀਸੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਨਪੀਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10th ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾ। ਜੀਐਨਡੀਐਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਕੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਐਨਐਸਸੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੇਡ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੋ ਇੰਜਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਨਪੀਏ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ 11:15 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਂਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਡਾਕਟਰ ਧੁੱਪੇ ਮਾਰਨੇ ਜੇ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਓਪੀਡੀ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ, ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਓਪੀਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਓਪੀਡੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਪੈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਿਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋ, ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਦੇਖिए ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਵਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਈਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਏ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਵਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਓਪੀਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖੇ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, पैरेलल ओपीडी नहीं चलने देती जाओगी। देखिए पहले तो आज डॉक्टर जो हैं तमाम पैरामेडिकल स्टाफ एक मंच पर आ गया है। इनका ये कहना है कि आज 6 दिनों से हड़ताल है, ना किसी विधायक ने, ना किसी मंत्री ने, ना ही किसी आला अधिकारी ने हमारी सार ली है। अब जो डॉक्टर छुप छुप के ओपीडी कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, शायद उन्हें मोटी कमीशन मिलती है। एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है अगर ओपीडी होगी तो हम इनका विरोध करेंगे और ओपीडी होगी कमरे में बैठकर। ऐसा नहीं है कि दिखावे के तौर पर आप वहां से गायब रहें और हमारे साथ आएँ। और लेकिन की नाम है थोड़ा? डॉक्टर कुणाल बंसल। अच्छा, ये आरोप लग रहे भी ओपीडी लोग के कुछ बंदे कर रहे हैं। नहीं सर, ओपीडी इदा नहीं है कोई भी, जिसमें हुण साड़ी एमरजेंसी है, डायलिसिस है, उसी बंद नहीं की है। तो ਜਿਹੜੇ पेशेंट डायलिसिस वास्ते आ रहे, एमरजेंसी आ रहे, वो तो देखो कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर रहा। जिस दिन साड़ी स्टेट वालों आएगा कि एमरजेंसी बंद करनी है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। पैरेलल ओपीडी ਅਸੀਂ नहीं करनी है, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ओपीडी नहीं होएगी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਸਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪੈਰਲਲ ਕਿਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਬਸ। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है थोड़ा? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। हाँ जी, ओपीडी ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਓਪੀਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, MLC ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ चीज़ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ नहीं किया जाएगा, सरकार ਨੂੰ चीज़ पिंच नहीं होएगी, सरकार नहीं सुनेगी। ये देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि स्टेट बॉडी ने भले ही उनसे ये कहा था कि हमें बाग बगीचों में OPD की जाए, लेकिन हम OPD नहीं करेंगे, तमाम सेवाओं का बाइकआउट किया जाएगा। अब ये सरकार को देखना है कि 5 दिनों में इनका मसला हल होता है या नहीं, क्योंकि 6 दिन से लगातार सिविल हॉस्पिटल में सेवाएं बंद रहने का मतलब है आधे शहर को परेशानी आना। हमारा भी सरकार से ये दरखास्त है कि इनकी मांगों को सुना जाए और जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाला जाए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।